Ya Kabiru ya Hafid, ya Mu'itu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Rafiqu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ba'isu ya Syahid, ya Haqqu ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Muhsi ya Mubdi'u, ya Mu'idu ya Mu'id, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Samad, ya Qadir ya Muqaddim ya Mu'akhir, ya Awwalu ya Akhir, ya Zahiru ya Batin, ya Wali ya Muta'ali, ya Barru ya Tawwabu, ya Muntaqimu ya Afu, ya Ra'ufu ya Malik, Malikal Mulki wal Jalali Ikrami, ya Muqsitu ya Mahdi, ya Ghaniyu ya Mani'u ya Dhar, ya Nafi'u ya Nur, ya Hadi ya Badiri, ya Baqi ya Warid, ya Rashidu ya Sabur, Azza Jalla Dhikruhu, bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dhurriyyatina wali masaihina wa talamidina wa jami'i ahlana wa manit taba'ana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan
وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. وفضله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وأن تنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفعلت عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته في ذي الحليفة ثم يحل حتى تستوي به قائمة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وطنت ثامرته. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله ولم يرفض ولم يفسد رجع كيوم ولدته أمه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة وللشاء من الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن ذي رملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء ذي الحليفة وصلى بها وكان عبد الله يفعل ذلك. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وكل عمرة في حجته. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة. عن يعلى بن عمر رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجيرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بأمرة وهو متضمخ بالإبل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلي فجئت وعلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به فأدخلت رأسي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة فأوتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وأنزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرمه ولحله قبل أن يطوف بالبيت. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. وعنه رضي الله عنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di Majlis Ar-Rawdah dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin para pendengar Al-Hidayah dimanapun Anda berada, para pemirsa
hari yang lalu saya sampaikan di daerah Templak ya, Templak Boyolali ya, Punakung ya, Punakung Boyolali. Dan malam hari ini saya sampaikan secara live di Raudhah, semoga yang dapat manfaatnya jauh lebih banyak. Judulnya bisa macam-macam, tapi malam hari ini saya kasih judul Ojo Mumet. Ojo mumet, jangan pusing. Jangan pusing dalam tanda petik. Bukan pusing artinya sakit kepala, tapi yang membuat kepala sakit. Ya, ada pusing yang artinya sakit kepala, itu enggak seberapa. Mungkin dengan izin Allah minum obat sembuh ya. Tapi ada pusing yang membuat kepala sakit. Ada pusing membuat kepala sakit. Ini pusing yang luar biasa. Ya. Biasanya yang buat kita pusing apa Pak? Mikir gitu kan? Yang buat kita pusing adalah mikir. Mikir apa? Masalah. Mikir masalah. Masalahnya apa? Macam-macam. Coba sekarang kita pilah-pilah masalahnya. Masalah nomor 1 apa? Dari belakang dengar suara utang, di depan dengar suara utang, di belakang, yang belakang sana betul, ini utang masalah nomor 1. Utang itu cuma dampak, utang itu cuma dampak. Kalau kita lebih dalam lagi masuk, masalahnya susah cari uang, betul. Ya, kemudian masalahnya tongpes, kantong kempes, tapi dompet cangkul, nggak apa-apa kan? Kantong kempes, dompet cangkul, atau ATM sakunya penuh. Ada orang yang gitu kan? Ada orang yang apa namanya? Tolong yang kerja jangan ada yang keluar suaranya. Yang bagi minuman, bagi makanan, pokoknya di sini di Raudhah yang kerja tidak boleh nyuara seperti apapun, ataupun ditahan. Jadi biar apa namanya? Biar majelisnya khusyuk. Karena teman-teman ini kita yang hadir di bawah di sini mau khusyuk. Jangan sampai yang kerja justru bersuara. Kalau anak kecil nggak bisa dikendalikan ya. Ya, kalau ada anak kecil yang nangis tolong dikasih permen biar diem. Ya. Pokoknya yang kerja tolong jangan ada bersuara ya. Jangan ada bersuara. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Begitu bersuara, ini yang mau masuk ke dalam hati saya itu langsung hilang. Ya, langsung hilang. Nah, sebab suara itu menyebabkan ya suara yang gaduh itu menyebabkan rahmat itu tuh yang mau turun jadi menyingkir. Masih ingat nggak ketika Rasulullah SAW beliau mau menerangkan tentang Lailatul Qadar tanggal berapa tadi yang mau disebut Lailatul Qadar, tapi karena ada beberapa suara yang agak apa namanya agak gaduh di sekitar Rasulullah SAW, maka saat itu Rasul tidak jadi menyampaikan kapan itu Lailatul Qadar. Dibuat Rasulullah SAW lupa ya. Jadi saya menyampaikan tapi nggak jadi. Semoga itu rahmat untuk kalian. Makanya penting di majelis itu keheningan atau ketenangan. Insyaallah nanti kalau kita semakin tenang, kita semakin hening ya, tidak akan dapat kecuali rahmat. Jadi artinya akan dapat rahmat. Kalau semua udah dapat rahmat, kira-kira udah cukup belum? Sudah cukup. Dapat rahmat berarti dapat semuanya. Monggo yang udah dapat rujukan dirujuk dulu. Ya. Judulnya Ojo. Kebanyakan yang buat orang pusing adalah masalah, dan masalah itu macam-macam. Masalah yang terbanyak saat ini dihadapi orang yang berbanyak, manusia itu mengatakan tidak punya uang, susah cari uang, betul. Ada lagi yang punya masalah lain, uang punya tapi belum dapat jodoh, betul. Ada lagi yang punya masalah, uang ada, jodoh ada tapi susah menikah, betul. Karena ada hambatan, benar kan? Ada lagi yang punya masalah, menikah juga, uang ada, semua senang, tapi sayang sampai sekarang belum dapat keturunan, betul. Ya, ada lagi yang punya masalah, ternyata dia sudah
sudah punya pekerjaan tapi gaji nggak naik-naik, betul? Dan ada lagi yang punya masalah, punya uang, punya pekerjaan, anak ada, keturunan alhamdulillah, kesehatan sempurna, cuman sayang penghasilan nggak cukup untuk 1 bulan, cukupnya untuk 3 hari. Masalah nggak? Masalah. Ada lagi yang punya uang, punya keturunan, ya, kemudian gajinya cukup, uangnya cukup, semuanya enak, cuman sayang kesehatannya anjlok, alias masuk rumah sakit. Ya sakit, ini juga masalah untuknya. Ada lagi yang punya masalah, duit nggak punya, temen yang kaya nggak punya, ya, kesehatan anjlok, masuk rumah sakit nggak bisa keluar. Kenapa? Masuk bisa, keluar nggak bisa. Kenapa? Karena belum bisa bayar, sehingga tidak diizinkan keluar. Ini berbagai masalah yang ada di masyarakat. Ada lagi yang punya masalah, ya, hidup rumah tangga bagus, cuman problemnya adalah dengan mertua, betul? Ada lagi mertua yang punya masalah, mantu punya, tapi problemnya dengan mantu, betul? Jadi mertua mengeluhkan mantu, mantu mengeluhkan mertua. Ini berbagai contoh masalah yang ada dalam kehidupan kita. Ini ringkasnya, ya, ringkas. Ada lagi yang punya masalah dengan temannya, betul? Dengan sahabatnya, betul? Dengan tetangganya, betul? Semua ini jadi masalah. Nah, malam hari ini saya mengajak berpikir semuanya dengan cara berpikir yang berbeda. Masalah itu tidak ada. Sebetulnya masalah itu tidak ada. Sebetulnya masalah itu tidak ada kalau. Ya, ada kalaunya, jangan diputus. Masalah itu sebetulnya tidak ada kalau ada solusinya, betul? Benar nggak? Punya masalah, ada solusi. Jadi masalah nggak? Punya utang 100 juta, dapat pinjaman 200 juta, selesai nggak masalah? Untuk saat ini selesai dulu kan? Selesai. Sementara selesai dulu kan? Selesai karena ada solusi. Dapat pinjaman 200 juta, kerja untung 500 juta, selesai nggak? Selesai. Untungnya berapa berarti akhirnya? Dikembalikan 200, masih untung 300 juta. Punya masalah yang lain lagi, ya, putus cinta, masalah enggak? Itu enggak masalah sebetulnya, ya kan? Putus cinta, alhamdulillah dilamar oleh Pak Lurah. Jadi gimana? Memang enggak? Ternyata anaknya Pak Lurah cantik jelita. Dia lebih mencintai anak Pak Lurah ketimbang yang baru saja meninggalkan dirinya. Ini jadi masalah enggak ini? Enggak. Kenapa? Ada solusinya. Kehilangan motor dijoli mobil, jadi masalah enggak? Enggak jadi masalah. Artinya setiap masalah di mana ada solusi, maka itu bukan masalah. Betul? Benar? Udah yakin semua begitu kan? Kalau ada masalah, ada penyelesaiannya, berarti bukan masalah. Karena itu mulai malam hari ini, pegang kata-kata saya, ojo mumet. Jangan pusing. Ada 1000 masalah, ada 2000 masalah, ada 3000 masalah, jangan pusing. Karena setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Buktikan, buat kita buktikan ya. Coba jenengan ingat-ingat masalah jenengan 15 tahun yang lalu dengan orang. Ingat-ingat, selesai enggak? Selesai. Yang kira-kira 4 tahun yang lalu bermusuhan dengan sahabatnya, kemudian sekarang akur lagi, selesai enggak? Selesai. Ya, yang waktu itu terlibat utang 20 juta bingung mau bayar, sekarang udah terbayarkan, selesai enggak? Selesai. Coba ingat masalah-masalah jenengan berapa tahun yang lalu ke belakang, berbagai masalah, hari ini selesai enggak? Hampir semuanya selesai. Yang belum selesai tinggal nunggu waktu. Artinya apa? Setiap masalah yang ada pasti selesai. Setiap masalah yang ada pasti selesai. Udah terbukti, betul nggak? Ya, cuma ya, gimana caranya biar selesainya enak? Paham? Pak yang di belakang paham nggak kira-kira? Saya jarang nyapa bapak-bapak di belakang. Saya sapa bapak-bapak yang jadi ibu-ibu paham. Bapak-bapak yang di kebun kira-kira
Paham nggak? Nggak jawab. Hah? Sama ibu kasih ibu suaranya. Bapak yang di kebun, paham nggak? Iki wong lanang saya gitu nah. Ini cowok bener nih ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ada masalah, ada solusi, berarti tidak ada masalah. Betul begitu? Dan ternyata dalam praktek kehidupan, dulu kita punya masalah, hari ini sudah selesai. Dulu kita punya masalah, hari ini selesai. Artinya perjalanan waktu akan menyelesaikan masalah. Betul? Terbukti seperti itu. Nah sekarang kalau ternyata di depan kita ada masalah, seharusnya kita bingung atau enggak bingung? Seharusnya nggak perlu bingung. Kenapa nggak perlu bingung? Pengalaman membuktikan setiap masalah pasti selesai. Ya udah, kok bingung kenapa? Ada masalah pasti selesai. Jangan bingung dulu, yang penting. Bingung ini musuhnya manusia. Buang itu kalimat bingung. Ada masalah, omong ke hati kita. Insya Allah selesai. Jangan bingung, jangan ragu, jangan bimbang. Insya Allah selesai. Yakinkan itu. Ada masalah, insya Allah selesai. Nah sekarang gimana caranya selesai? Harus ada solusi. Gimana caranya biar dapat solusi? Kebanyakan orang nggak punya duit, solusinya cari utangan. Betul? Nggak punya duit, kerja keras pagi, siang, sore, dan malam. Betul? Yang dipikir merubah strategi berdagang. Betul? Atau bahkan sampai pindah perusahaan. Benar? Inilah cara berpikir yang salah dari kebanyakan umat manusia. Ya. Dengan muslim atau bukan? Umat Islam ini kalau berpikir panduannya apa? Panduannya iman atau akal? Iman. Nah selama ini saya dan Anda banyak berpikir pakai akal atau pakai iman? Pakai akal. Betul kan? Akhirnya dalam kehidupan ini banyak pusing atau banyak tenang? Pusing itu karena apa? Karena biar nggak pusing pakai iman. Biar nggak pusing akal. Hiduplah dengan iman. Kalau imannya udah di depan, akalnya pasti selamat. Kalau imannya yang mimpin, nanti ngakali. Kalau akalnya yang mimpin, nanti ngakali iman. Kalau akalnya yang mimpin, nanti ngakali iman. Tapi kalau imannya yang mimpin, nanti akalnya akan selamat. Makanya nggak ada judulnya orang beriman stres. Kalau orang berakal stres banyak. Orang pinter ya, orang pinter stres banyak nggak? Banyak. Orang pinter ngakali orang banyak nggak? Tapi kalau orang beriman nggak mungkin. Orang beriman nggak mungkin. Nah malam hari ini saya akan jelaskan gimana caranya kita selesaikan masalah